कोले आउंदे रहे पर उन्हें कोई भी फल नहीं दिता, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पर इस जगह ते दूसरा एक बूटा है, जबरदस्त विश्वासी, जबरदस्त एल्डर, एल्डर नहीं मान लो विश्वासी कह लो, एल्डर 3 साल 4 साल बाद आप कह सकते हैं। हालेलुया। क्यों की दे रहा जी? फल दे रहा है, वचन सीख रहा है, आत्मा च भर गया, और पहले साल, दूसरे साल और तीसरे 10 साल उन्हें फल देना की कर देता, शुरू कर देता। बहुत मेरे भैन भरा कई तेज ने, तेज का मतलब दूजे तेज नहीं, हालेलुया, तेज का मतलब चीज़ों को कैच करने वाले, हालेलुया, सीखण वाले, हालेलुया, और वो पहले सालों तो की देना शुरू कर देंगे, फल देना शुरू कर देंगे। पर इस जगह ते ध्यान दे नाल बाइबल नूं पढ़ो, उत्ते लिखिया है तुसीं पहले 3 साल उन्हां दे फलां नूं ना खाओ, उन्हां दे फल ना खादे जान। तो मैं तुहानूं दसना चाहांगा, जो परमेश्वर तुहानूं सिखा रहा, पवित्र आत्मा तुहानूं सिखाएगी, तुहानूं अपने पास्टर के द्वारा सिखाएगी, वचन के द्वारा सिखाएगी, मीटिंग्स के द्वारा तुहानूं सीखण नूं मौका मिलेगा। कोशिश करो, जे फल ला रहे हो पहले साल उन्हां फलां नूं, उत्थे लिखिया बूझे ते ही रहण दो, उन्हां नूं ना तोड़िया जावे। हालेलुया। दूसरे साल भी उन्हां फलां नूं बूझे ते रहण दिता जावे, बूटे ते रहण दिता जावे, उन्हां नूं ना तोड़िया जावे। तीसरे साल भी उन्हां फलां नूं बूटे ते रहण दिता जावे और ना तोड़िया जावे। साल होने तो बाद जो लगता कि काफी समा हो गया हुण तां वचन सिखदे नूं, हुण तां किसी ना किसी नूं एक बारी सुना ही देवां। हालेलुया। तां बाइबल दस रही है मेरी भैन भराओ, समा नूं वेट करो। और उत्थे किन्ने साल दा पीरियड है? 3 साल दा। इसलिए जिन्ने भी तुसीं मेरे भैन भरा सुन रहे हो, कोशिश करो, अगर 3 साल तो चर्च आ रहे हो, 2 साल तो चर्च आ रहे हो, साल तो चर्च आ रहे हो, और अगर फल तुहाडे जीवन च ने, तां सबर नाल वचन नूं सुनदे और सिखदे रहो। सारे बोलो हालेलुया। फलां नूं दिंदे रहो, पर वो सिर्फ अपने लिए रखो। सारे बोलो हालेलुया। जिहड़े पहले 3 साल हुंदे आ, जदों असीं सिख रहे हैं, आत्मा च भर रहे हैं, अभिषेक च भर रहे हैं, तो कोशिश करो उन्हां नूं अपने कोले रखन रहन दो। ना कोशिश करो किसी दे सिर ते हत्थ रख के प्रार्थना करन दी। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये बाइबल कह रही है। मैं जो वचन नूं पढ़ रहा सी, मैं जो 3 साल की गल सुनी, तो मैं सोचा ठीक है, ताई BA 3 साल की हुंदी है। सही है कि गलत है? किन्ने साल की हुंदी है? टॉप तो टॉप का कोर्स किन्ने साल का हुंदा है? 3 साल। ते सब तो वधिया 4 साल का भी हुंदा। और उत्थे लिखिया चौथे साल भी, चौथे साल तुसीं फल की कर सकते हो, दे सकते हो। ताई 3 साल की थ्योरी हुंदी है, ते चौथा साल इंटर्नशिप हुंदा। सारे बोलो हालेलुया। वो देखो जी, टेक्निकली भी यही कुछ चल रहा है, और चर्च विच भी यही कुछ चल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु भी यही चाहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा। सानू कई बार लगता है, मैं अपने समय मैं एक छोटी चर्च नाल जुड़िया होया सी, और उस चर्च का पादरी इन्ना ज्यादा वधिया वचन मेरे सामने नहीं सुना रहा सी, और मैनू मौका मिल जाए, मैं एक दिन चक देने फटे, इधरों आए होणगे तो उधरों हो जाणगे, हालेलुया। पर मैनू 3 साल मौका नहीं दिता। हालेलुया। पर मैं प्रभु दा की करदा है, धन्नवाद करदा। हालेलुया। मौका मिल जांदा, जे एक बंदा भी बदल जांदा, तो मैं हवा च आ जाना सी। हालेलुया। और मैं इत्थे ना होना, इत्थे नहीं होना सी। पर प्रभु दा धन्नवाद है, साडे पिता, साडे लीडर्स, साडी चर्च, और परमेश्वर दा कलाम यही सिखाउंदा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सबर नाल चल। सारे बोलो हालेलुया। जिन्नी छेती तुसीं स्टेज ते आओगे ना, उन्नी छेती थल्ले भी उतर जाओगे। हाँ सही है गल, हालेलुया। पर जिन्नी आराम नाल, सबर नाल तुसीं परमेश्वर दा काम करोगे, जिन्ना सबर तुसीं, अगर बच्चा नहीं हो रहा उन्ना रखोगे, मैरिज नहीं हो रही, सबर रख रहे हो, घर नहीं हैगा, सबर रख रहे हो, तुहाडे कोले कोई
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟੌਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ? 3 ਸਾਲ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ? 13 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 13 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਪਾਏ, 10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਫਲ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ LCD ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 20 ਕੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 20 ਕੁ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ये वो लोग ने जो अपने आप की हो गए ने, खड़े हो गए ने और फल नहीं देंगे। सारे बोलो हालेलुया। मेरे भैणों ते भराओ, एक गल मेरी याद रखियो, जो परमेश्वर खड़ा करनगे तो कोई बिठा नहीं सकता। सारे बोलो हालेलुया। पर जे तुसी खुद खड़े होवोगे तब ज्यादा टाइम खड़े नहीं रह सकते। इसलिए 3 साल की करना है, सबर करना है। आगे पढ़ो जी। पर चौथे बरे विच उस दा सारा फल, हाँ जी, सारा फल यहोवा दे उपकार मनन लई पवित्र होवे। पवित्र होवे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और 3 साल ये नहीं है 3 साल डिक्की जाओ बस, किदों 3 साल होन ते किदों मैं वाड़े चुकी होवां बाहर भज्जा। हालेलुया। ये भी नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। ये डिपेंड करता है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और चिन्ह और निशानियां आ रहे ने कि नहीं आ रहे। सारे बोलो हालेलुया। मेरे भैन ते भराओ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ अपना पर्सनल काम नहीं है, वो परमेश्वर दा काम है। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल च लिखा मूसा किथों चाहता सी सेवकाई करना। 40 साल वो राज महलों दे विच रहा, 40 साल उस तो भेडां वग चराए, और फिर 40 साल परमेश्वर ने अपनी मर्जी नाल उस तो सेवा भी करवाई। सारे बोलो हालेलुया। मैं गल दसां तुहानूं, फल देना चाहुंदे हो ना, जिन्नियां मुश्किलां च लंघोगे ना, उन्ना ही ज्यादा की होवेगा, फल वधिया होवेगा। सारे बोलो हालेलुया। आज 3 सालों का टाइम है, ते अपने आप नूं की कर लो, भर लो, पैकअप कर लो, इकट्ठियां कर लो चीज़ां जिन्नियां कर सकते हो, करो दुआ जिन्नी कर सकते हो, करो प्रेयर जिन्नी कर सकते हो, रखो फास्ट जिन्ने रख सकते हो, क्योंकि जो परमेश्वर ने तुहानूं मौका दिता, उदों तुसीं वेले सिर उन्हां चीज़ां नूं वरत भी सकते हो। सारे बोलो हालेलुया। ये ना सोचो कि चलो 3 साल का टाइम तो बहुत ज्यादा, चलो लो नज़ारे, वरतो फेसबुक, वरतो व्हाट्सएप, बैठे रहो यूट्यूब ते, कोई लोड़ नहीं है प्रार्थनावां दी, कोई लोड़ नहीं है दुआवां दी। और टेंशन की है, कोई गल नहीं, 2.5 साल हो जाण दो, फिर सीरियस हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। तुहाडी तैयारी हर दिन परमेश्वर के काम के लिए की होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि जदों परमेश्वर तुहानूं मौका देवे, तुसीं उस मौके नूं गवा ना लो, बल्कि उस मौके नूं उठा के, उहदा फायदा उठा के परमेश्वर के काम के लिए अपने आप नूं की कर सको, वरत सको। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए अज देखो कि फल दे रहे हो कि नहीं दे रहे। पहली गल की फल दे रहे हो कि नहीं दे रहे। दूसरी चीज, अगर फल दे रहे हो तो आराम दे नाल, सबर दे नाल 3 साल 4 साल की करते रहो, सीखते रहो। सारे बोलो हालेलुया। और जदों परमेश्वर दा हुक्म होया, जदों तुहाडे मालिक दा हुक्म होया कि चलो उठ खड़ा हो और मेरा काम कर, फिर गड़चदे ने छाल मार के खड़े हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। और उदों बाइबल की तुहाडी की होनी चाहिए, तुहाडे नाल होनी चाहिए है। ਉਹ ਡੈਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਡੈਰੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ WhatsApp ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ,
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਕਸਰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਆ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਮਤੀ 21 ਉਸਦਾ 18 ਦੀ 22। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮਤੀ 21 ਦੀ 18 ਤੋਂ 22। ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਔਰ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ 2015 ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 65 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 75 ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ